Good afternoon. Today we are going to start next bit, that is change into polar form. Whenever that given equation of curve in Cartesian form, then we are going to change with limits in polar form. Means to change the given integration into polar form, we have to put here r is equal to, x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, and dx dy, and for dx dy we are substituting r into dr d theta. Okay, so how to solve that example? By using this change which is in Cartesian form, we are going to change in polar form. Okay, so let us see that first example. So look at that first example. Evaluate the integral by changing polar coordinates where given integration is equal to double integration over the region 0 to a, 0 to square root of a square minus x square y square into in bracket x square plus y square dy dx. Okay, first we are taking that given limits. Just write that given integration as it is. Integration from 0 to a, 0 to square root of a square minus x square y square into x square plus y square dy dx. Okay, the given limits are, outer limits are of x, so x starts with 0 and this x ends with a. Then as we have limits of inner integrals are in f of x, means these are the limits of y, so y starts with 0 and y ends with a square minus x square. Now given form is Cartesian form. Now we are going to change in polar form. Okay, by putting x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, and dx dy is equal to r dr d theta. Okay, so look at that. By using this limits, y is equal to square root of a square minus x square, squaring on both sides, what we are getting there, y square is equal to a square minus x square. Therefore here we are getting that equation x square plus y square is equal to a square. This is the equation of circle. Okay, then as we have x is equal to 0 and x is equal to a, means somewhere that point is near to that circle, on circle there. Okay, so first I am taking that circle here, just I am drawing that circle. With the equation x square plus y square is equal to a square. Now I am taking that here, it is x axis. Okay, here it is y axis. As provided integration is in Cartesian form, provided
integration is in Cartesian form. So here we have exact area. What is the area where that strip is provided? X is equal to 0 to x is equal to a. म्हणजे हा पॉइंट तुमचा a कुठेतरी इथे असणार आहे ना. हा पॉइंट A0 असेल तुमचा इथं. बरोबर आहे. ह्या सर्कलवर कोणताही पॉइंट घेता तुमचा A0 राहणार. सॉरी हा A असणार आहे प्रत्येक पॉइंट, कारण x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर इज इक्वल टू r स्क्वेअर असतं इथं. म्हणजे तुमचा जो रेडियस आहे इथं, रेडियस काय असेल? A असणार आहे. ओके. सो हिअर दिस विल बी द पॉइंट A. आता जे दिलेली स्ट्रिप आहे, म्हणजे कार्टेशियन फॉर्म मध्ये जी स्ट्रिप दिलेली आहे ती व्हर्टिकल आहे, कारण हे लिमिट्स जे आहेत ते इनर इंटिग्रलचे लिमिट्स आहेत. स्क्वेअर रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. ओके. मग आता आपल्याला काय करायचंय? हा कार्टेशियन फॉर्म आपल्याला कम्प्लिटली पोलर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचंय. त्यासाठी आपण काय पुट करतोय? पुट x इज इक्वल टू r cos थिटा, त्याच्यानंतर y इज इक्वल टू r sin थिटा घेतो, आणि dx dy साठी आपण काय पुट करतो इथं? r dr d थिटा. ओके. आता या दिलेल्या इक्वेशन वरनं, म्हणजे जे इक्वेशन दिलेलं आहे आपल्या ह्या लिमिट वरनं जे इक्वेशन काढलं ते आहे इक्वेशन सर्कलचं. बरोबर आहे. ज्यावेळेस आपण पोलार फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करतोय, आता बघा कार्टेशियन फॉर्म मध्ये एकतरी आपण हॉरिझॉन्टल स्ट्रिप कन्सिडर केलं किंवा व्हर्टिकल स्ट्रिप कन्सिडर केलंय. बरोबर आहे. विथ इंटिग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y असेल किंवा विथ रिस्पेक्ट टू x असेल, म्हणजे या ठिकाणी दोन पॉसिबिलिटीज आहेत. पण पोलार फॉर्म मध्ये फक्त एकच पॉसिबिलिटी आहे, म्हणजे या ठिकाणी जी आपण स्ट्रिप कन्सिडर करतोय दिलेल्या एरियामध्ये, ती आपण रॅडियल स्ट्रिप कन्सिडर करतो. आणि रॅडियल स्ट्रिप कशी असते आपली इथं? रॅडियल स्ट्रिप कशी असते? हॉरिझॉन्टल नसते ती बघा इथून अशी असते. दिस विल बी द रॅडियल स्ट्रिप, म्हणजे ओरिजिन मधून पास होणारी असते. बरोबर आहे. याला आपण रॅडियल स्ट्रिप म्हणतो. आणि आता ही स्ट्रिप कुठून कुठे पण मूव्ह होणार? या पॉइंट पासून या पॉइंट पर्यंत. मग आता आणखीन एक लक्षात घ्यायचं, ज्या पोलार फॉर्म मध्ये आपण कन्वर्ट करतोय, आपल्याला माहिती आहे एक्स आणि वाय चे आपल्याला पॉइंट्स माहिती असतात. आम्ही पॉइंट प्लॉट करू शकतोय, म्हणजे ए असेल, बी असेल, किंवा 1 2 3 4 असे पॉइंट्स प्लॉट करतोय. पण आता ज्यावेळेस पोलार फॉर्म मध्ये आपण कन्वर्ट करतोय, हा असणार आहे आपला थिटा इज इक्वल टू 0, इथं असेल थिटा इज इक्वल टू π/2, हा असेल थिटा इज इक्वल टू पाय, आणि इकडचा जो पॉइंट आहे आपला हा थिटा इज इक्वल टू 3π/2. इट्स इट. हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. हे ओरिजिन आहे. मग आता इथून हे जे अंतर आहे, हे अंतर किती असणार आहे अकॉर्डिंग टू दिस? बघा आता इथं एक्स ची व्हॅल्यू पुट केली r cos थिटा, y ची व्हॅल्यू पुट केली r sin थिटा, म्हणजे r स्क्वेअर cos स्क्वेअर थिटा प्लस r स्क्वेअर sin स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू a स्क्वेअर. सो r स्क्वेअर इज इक्वल टू a स्क्वेअर. सो r इज इक्वल टू प्लस मायनस a. ज्यावेळेस आपण रेडियस कन्सिडर करतो मोस्ट ऑफ द टाइम, म्हणजे ऑलमोस्ट आपण फक्त पॉझिटिव्ह कन्सिडर करतोय. म्हणजे या ठिकाणी हा जो आहे इथं r इज इक्वल टू a असणार आहे तुमचा. बरोबर आहे. रेडियस तुमची जी काही आहे r इज इक्वल टू a असेल. मग आता इथून स्टार्ट आहे, इथं हा ओरिजिन आहे आपला, 0 0 ओरिजिन आहे, आपल्याला चांगलं माहिती आहे. ठीक आहे. मग ही स्ट्रिप, ही जी रॅडियल स्ट्रिप कन्सिडर केली आपण, कुठून कुठेपर्यंत मूव्ह होते? ह्या पॉइंट पासून या पॉइंट पर्यंत. मग ज्यावेळेस आपण कार्टेशियन मध्ये कन्सिडर केलं होतं, त्यावेळेस आपण एकतरी हॉरिझॉन्टल किंवा व्हर्टिकल स्ट्रिप कन्सिडर केलेलं असतं. म्हणजे त्या ठिकाणी आता सपोज इथं y इज इक्वल टू 1 आहे आणि इथे x इज इक्वल टू 1 आहे, म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो? x इज इक्वल टू 0 पासून x इज इक्वल टू 1 पर्यंत ही स्ट्रिप मूव्ह होणार, आणि y इज इक्वल टू 0 पासून y इज इक्वल टू 1 पर्यंत ही स्ट्रिप मूव्ह होणार. पण इन केस ऑफ पोलार फॉर्म, दिस स्ट्रिप, आता ही स्ट्रिप कुठून कुठेपर्यंत मूव्ह होते बघा, या पॉइंट पासून थिटा इज इक्वल टू 0 पासून थिटा इज इक्वल टू π/2. कारण पोलार फॉर्मचे जे इक्वेशन्स असतात ते r आणि थिटा मध्ये असतात. बरोबर आहे. पोलार फॉर्मचे जे इक्वेशन्स असतात ते r आणि थिटा मध्ये असतात. सो हिअर वी आर टेकिंग दॅट द लिमिट्स ऑफ r अँड लिमिट्स ऑफ थिटा. ओके. मग आता बघा इथं दिलेला काय इक्वेशन बघा,
y इज इक्वल टू जे लिमिट्स आहेत आपले ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर, त्याच्यावरून आपण इक्वेशन काढलं एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर. बरोबर आहे. मग या ठिकाणी एक्स इज इक्वल टू जी काही व्हॅल्यू आहे, एक्स इज इक्वल टू आपण आर कॉस थिटा पुट करतोय. एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थिटा, वाय इज इक्वल टू आर साइन थिटा. म्हणजे आर तुमचा काय मिळाला इथं प्लस मायनस ए, म्हणजे आपण या ठिकाणी पॉझिटिव्ह कन्सिडर करतोय. त्याच्यानंतर आता या ठिकाणी लिमिट्स घेतोय. आता इथं बघा आर स्टार्ट्स विथ 0 एंड्स विथ, म्हणजे इथून इथपर्यंत डिस्टन्स आहे ते ए आहे. मग आता ही जी रेडियल स्ट्रीप आहे थिटा इज इक्वल टू 0 पासून थिटा इज इक्वल टू π/2 पर्यंत मूव्ह होते. म्हणजे या ठिकाणी आर ची लिमिट्स काय असतील, लिमिट्स ऑफ आर 0 टू ए. थिटाची लिमिट्स काय असतील, थिटा इज इक्वल टू 0 टू थिटा इज इक्वल टू π/2. पॉझिटिव्ह क्वाड्रंट म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये मूव्ह होणार ती. म्हणून या ठिकाणी आपल्याला जो इंटिग्रेशन मिळेल विथ लिमिट, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए, 0 टू ए, आणि इथून हे जे आउटर लिमिट्स घेऊयात अगोदर, आउटर लिमिट्स आपण कॉन्स्टंट घेऊयात 0 टू π/2, 0 टू π/2, आणि या ठिकाणी आर चे लिमिट्स असतील 0 टू ए. मग इक्वेशन काय आपलं दिलेलं फंक्शन काय, वाय स्क्वेअर इंटू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. मग वाय स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काय, आर स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा इंटू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर आर स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस आर स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा इंटू आर डी थिटा. ठीक आहे. आता हे सॉल्व्ह करूयात आपण. सो इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, थिटा व्हॅरीज फ्रॉम 0 टू π/2, 0 टू ए, आर स्क्वेअर इंटू साइन स्क्वेअर थिटा इंटू, आता या ठिकाणी आर स्क्वेअर कॉमन घेतला, कॉस स्क्वेअर प्लस साइन स्क्वेअर 1, सो आर स्क्वेअर इंटू आर डी थिटा. या ठिकाणी किती वेळेस आर आलेला आहे, आर स्क्वेअर आणि आर, म्हणजे या ठिकाणी आर रेस टू 5 झाला. सो हिअर वी आर गेटिंग इंटिग्रेशन विथ लिमिट 0 टू π/2. बाकीची जी प्रोसिजर आहे पण ऍज युजल सॉल्व्ह करतो तसंच. आता या ठिकाणी साइन स्क्वेअर इनर इंटिग्रेशन लिमिट्स आर चे असल्यामुळे पहिल्यांदा आपण विथ रिस्पेक्ट टू आर घेतोय. ओके, विच इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2. आता विथ रिस्पेक्ट टू आर घ्या, सो इट इज साइन स्क्वेअर थिटा इंटू आर रेस टू 5, दॅट इज आर रेस टू 6 डिवायडेड बाय 6, अप्पर लिमिट अँड लोअर लिमिट 0 टू ए डी थिटा. ओके, मग आता या ठिकाणी अप्पर लिमिट पुट करा, विच इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 साइन स्क्वेअर थिटा इंटू ए रेस टू 6 डिवायडेड बाय 6 डी थिटा. ओके, आता ए रेस टू 6 हा कॉन्स्टंट आहे आणि 1/6 ते पण कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे आपण बाहेर घेतलंय ए रेस टू 6 डिवायडेड बाय 6, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 साइन स्क्वेअर थिटा डी थिटा. आता थोडंसं याच्याकडे लक्ष दिलं तर काय कळतं बघा आपल्याला, या ठिकाणी आपण हे कन्वर्ट करू शकतोय, एकतरी साइन स्क्वेअर थिटाला कन्वर्ट करू शकतोय, किंवा आपण बीटा गॅमा फंक्शन मध्ये जे इंटिग्रेशन आहे, जे प्रॉपर्टी आपण युज करतोय बीटा गॅमा फंक्शन मध्ये, बीटा फंक्शन मध्ये कोणती प्रॉपर्टी आहे ती, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 साइन रेस टू पी थिटा इंटू कॉस रेस टू क्यू थिटा डी थिटा इज इक्वल टू 1/2 बीटा. ओके, किंवा मग आता या ठिकाणी साइन स्क्वेअरला तुम्ही कन्वर्ट करा, तसं सॉल्व्ह करा, नो इश्यू. मग आता मी इथं बघा हे जे इंटिग्रल आहे, इंटिग्रेशन आहे ते कसं लिहिते, हाऊ टू राईट दॅट इंटिग्रेशन, वी कॅन टेक ऍज a raised to 6 divided by 6 integration from 0 to π/2 sin square theta into cos raised to 0 theta d. ठीक आहे, इज इट ओके? लिहू शकतो ना आपण, का नाही लिहू शकत? येस प्लीज.
लिहू शकतो. हॅलो. येस मॅम. येस, वी कॅन कन्वर्ट इन दिस वे. इथं 1 आहे म्हणजे cos raised to 0 घेऊ शकतो आपण इथं. ओके, सो हिअर इट इज इक्वल टू a raised to 6 divided by 6. Now tell me that value of this integration from 0 to pi by 2 sin raised to p theta into cos raised to q theta d theta. Yes, please. 1/2 beta. Yes, half into beta of p plus 1, 2 Three. plus 1 by 2, q plus 1 by 2. Okay, simplify this. A raised to 6 divided by 12, beta of 3 by 2, 1 by 2. Okay, gamma 1 by 2 divided by 3 by 2 plus 1 by 2, gamma 4 by 2, gamma, okay, which is equal to a raised to 6 divided by 12, gamma 2, that is 1 येतं. 3 by 2 ला कसं लिहिणार तुम्ही? 1/2 gamma 1/2 1 by 2 gamma 1/2 gamma 1 by 2 आणि gamma 1 by 2 as it is. आता gamma 1 by 2 आणि gamma 1 by 2. pi Pi. pi. So we are getting that pi divided by 24 into a raised to 6. Is it okay? Yes ma'am. Okay, this is the final answer. प्रत्येकांना हे समजलं का ते सांगा आधी मला. पोलार मध्ये चेंज करताना काय काय केलं आपण? पहिल्यांदा लिमिट वरनं आपण एरिया कन्सिडर केला, जो कार्टेशियन फॉर्म मध्ये इक्वेशन म्हणजे फंक्शन दिलेला आहे आपल्याला, तर त्याच्यावरनं पहिल्यांदा आपण एरिया डिसाइड करतोय. हॅलो. Yes ma'am. Okay. Consider a radial strip in that given region. Find out the limits of r as well as find the limits of theta. And by using the substitution of x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, and for dx dy we are keeping there r dr d theta. मग आता दिलेल्या इक्वेशन मध्ये आपण काय काय पुट केले बघा. वाय स्क्वेअर साठी व्हॅल्यू पुट केली, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर साठी व्हॅल्यू पुट केली आणि डीएक्स डीवाय साठी लिमिट्स आपण ऑलरेडी काढलेले आहेत. आर चे लिमिट्स जे आहेत 0 to a आणि थिटाचे लिमिट्स आहेत 0 to पाय बाय 2. ओके, त्याच्यावरनं आपण फायनली हॅलो मॅम ते लिमिट्स कसे घेतले कळालं नाही. कोणते? इथं बघा, इथं दिसतं हे एरिया कळालं तुम्हाला? येस. दिलेल्या इक्वेशन वरनं आपण एरिया घेतला आधी. हे बघा इथं हे लिमिट्स आहेत. वायच्या लिमिट्स वरनं आपण इक्वेशन घेतलं, ते कशाचं इक्वेशन आलं? सर्कलचं. मग पहिल्यांदा आपण सर्कल ड्रॉ केला. ठीक आहे, मग आता आपण ज्यावेळेस पोलार फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करतोय एखादं फंक्शन म्हणजे कार्टेशियन फॉर्म, त्याच्यामध्ये आर आणि थिटा इन्क्लूड असतात तेवढं माहिती आहे आपल्याला. ओके, मग आता हे सर्कल कन्सिडर केलंय. मग आता दिलेली जी स्ट्रीप आहे ती व्हर्टिकल आहे in terms of Cartesian form. Now, when we are converting that Cartesian into polar, that time we have to consider only a radial strip. याची radial strip consider करतोय, फक्त एकच असणार आहे ती strip. Cartesian form मध्ये vertical आणि horizontal असतं, x आणि y च्या फॉर्म मध्ये असतं, पण याच्यामध्ये फक्त r च्या फॉर्म मध्ये असणार. हे रेडियस कन्सिडर केलं, दॅट इज अ रॅडियल स्ट्रिप. याला रॅडियल स्ट्रिप म्हणतोय आपण. मग आता ही रॅडियल स्ट्रिप कुठून कुठपर्यंत मूव्ह होते ते काउंट करायचं आपल्याला दिलेल्या ह्याच्यावर. आता एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए म्हणजे काय झालं? इथं आपल्याला दिलेले इक्वेशन्स आहेत बघा. एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 आणि एक्स इज इक्वल टू ए. एक्स इज इक्वल टू ए म्हणजे काय असणार आहे? एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थिटा कन्सिडर केला.
r cos theta. सो हिअर थिटा इज इक्वल टू काय असणार आहे इथं या ठिकाणी आर ची व्हॅल्यू काय असणार आहे एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थिटा कन्सिडर करा. येस एक्स इज इक्वल टू ए कन्सिडर केला आपण याच्यामध्ये. इथं बघा इथं हे पॉईंट मिळणार आहे आपल्याला ज्यावेळेस आपण एक्स ची व्हॅल्यू आर कॉस थिटा पुट करतोय आर कॉस थिटा तर त्यावेळेस तुम्हाला तिथं व्हॅल्यू काय मिळते आर ची व्हॅल्यू काय मिळते A by cos theta. A upon cos theta. आता हे तर आपण कन्सिडर करू शकणार नाहीये. ठीक आहे मग आता ज्या दिलेल्या पॉइंट्स वरनं बघा दिलेल्या पॉइंट्स वरनं फक्त आता इथे एक्स इज इक्वल टू ए झिरो आहे म्हणजे ते आधी तुम्हाला कार्टेशियन फॉर्म मध्ये दिलेलं आहे एक्स इज इक्वल टू झिरो टू एक्स इज इक्वल टू ए एवढं लक्षात आहे आपल्याला म्हणजे हा पॉईंट इथे कुठेतरी असणार आहे आणि ऍक्च्युअल आपल्याला इक्वेशन काय आहे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर ज्यावेळेस आपण एक्स ची व्हॅल्यू आर कॉस थिटा वाय ची व्हॅल्यू आर साइन थिटा पुट करतोय त्यावेळेस तुम्हाला आर हा तुमचा प्लस मायनस ए मिळतो म्हणजे हे रेडियस झालं तुमचं आणि रेडियस आपण मोस्ट ऑफ द टाइम म्हणजे ऑलमोस्ट म्हणजे कंटिन्यू आपण ज्यावेळेस एस घेतोय म्हणजे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घेतोय म्हणजे आर इज इक्वल टू ए इथपर्यंत राहणार आहे म्हणजे ही स्ट्रीप तुम्ही कुठून कुठपर्यंत फिरवा तुमचा आर हा सेमच राहणार आहे. ओके म्हणजे ह्या ओरिजिन पासून इथपर्यंत डिस्टन्स आहे ते आर इज इक्वल टू ए आहे. मग आता या ठिकाणी रेडियल स्ट्रीप कुठे कन्सिडर केली पॉझिटिव्ह क्वाड्रंट मध्ये आहे या दिलेल्या लिमिट्स वरनं आपण पॉझिटिव्ह क्वाड्रंट मध्ये म्हणजे इथे बघा एक्स इज इक्वल टू झिरो टू एक्स इज इक्वल टू ए म्हणजे जी दिलेली स्ट्रीप होती तुमची इथं एक्स इज इक्वल टू ए आहे आणि y इज इक्वल टू काय तुमचा 0 टू y इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ म्हणजे असा कर्व आहे तुमचा तो. हे बघा हे जे ऑलरेडी दिलेलं आहे थांबा एक मिनिट बघूयात इथं आपण नेक्स्ट इथे बघा दिलेली जी स्ट्रीप आहे ती अशी आहे बघा वर्टिकल स्ट्रीप कन्सिडर केली इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर या ठिकाणी हा तुमचा पॉइंट असणार आहे एक्स इज इक्वल टू ए. मग आता इथून आणि इथपर्यंत ही जी स्ट्रीप आहे व्हर्टिकल स्ट्रीप इथून इथपर्यंत मूव्ह होणार आहे एक्स इज इक्वल टू झिरो टू एक्स इज इक्वल टू ए. मग आता लोअर लिमिट काय तुमचं इथं या एक्स ऍक्सिसला वाय काय असतो तुमचा झिरो असतो वाय इज इक्वल टू झिरो आणि ही स्ट्रीप कुठं संपते या सर्कलच्या इक्वेशनला दॅट इज एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. मग याच्यावरनं वाय स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय येते ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर देअरफॉर वाय इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर म्हणजे ऑलरेडी जो एरिया दिलाय तुमचा तो फर्स्ट क्वाड्रंटचा आहे. ओके आता याच फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये आपण रेडियल स्ट्रीप कन्सिडर करतोय हे सर्कल आहे आपलं मग याच्यामध्ये मी इथं कन्सिडर केलं रेडियल स्ट्रीप. मग आता मला एक सांगा ज्यावेळेस आपण रेडियल स्ट्रीप कन्सिडर करतोय आर आणि थिटाच्या भाषेत बोलतो आपण त्यावेळेस हा थिटा तुमचा झिरो असतो एक्स ऍक्सिसला इकडे वाय ऍक्सिसला थिटा इज इक्वल टू पाय बाय 2 असतो म्हणजे ही स्ट्रीप या पॉइंट पासून या पॉइंट पर्यंत मूव्ह होणार म्हणजे थिटा इज इक्वल टू झिरो टू थिटा इज इक्वल टू पाय बाय 2 ला मूव्ह होणार. लक्षात येतं हे म्हणजे या ठिकाणी हा झिरो आणि हा इथं ए पर्यंत असणार आहे म्हणजे आर स्टार्ट विथ झिरो म्हणजे ओरिजिन पासून आणि कुठपर्यंत आहे ते रेडियल स्ट्रीप त्याचं डिस्टन्स आहे ए. मग त्याच्यानंतर थिटा इज इक्वल टू झिरो टू थिटा इज इक्वल टू पाय बाय 2. ओके म्हणजे इथून इथपर्यंत आणि इथून इथपर्यंत हे जे लिमिट्स आहेत तेवढे लिमिट्स आपल्याला कन्सिडर करायचे याच पद्धतीने बाकीचे पण एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. एक्झॅक्ट एरिया कोणता आहे त्या एरियामध्ये दिलेली स्ट्रीप कोणती आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला ते त्या ठिकाणी रेडियल स्ट्रीपच कन्सिडर करायची ओरिजिन पासून जाणारी स्ट्रीप कन्सिडर करायची. ओके त्या ठिकाणी एकच स्ट्रीप असणार आहे आता इथं तर प्रत्येकाने समजलं आता मॅम हा बोल हा जे आपण आर घेतो ना तो 45 डिग्री असं मेजर करून घ्यायचं का नाही 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 तसलं काही नाही घ्यायचं दिलेल्या तुमच्या इक्वेशन वरनं जे काही लिमिट्स येतील ते लिमिट्स कन्सिडर करायचे त्या ठिकाणी डिग्री वगैरे काही घ्यायची नाहीये. थिटा इज इक्वल टू झिरो थिटा इज इक्वल टू पाय बाय 2 थिटा इज इक्वल टू 3 पाय बाय 2 थिटा इज इक्वल टू पाय किंवा आणखीन काही व्हॅल्यू असतील त्याच्यामध्ये थिटाची व्हॅल्यू त्या एक्स आणि वायच्या म्हणजे दिलेल्या इक्वेशन मध्ये जर पुट केलं थिटाची व्हॅल्यू काय आहे तीच व्हॅल्यू तिथे येणार आपण डिग्री मध्ये नाही घ्यायची फक्त पाय बाय 4 पाय बाय 2 पाय बाय 6 या वे मध्ये घ्यायचे तिथं आपल्याला. ठीक आहे समजलं प्रत्येकानं आता लिमिट्स कसे फाइंड आउट करायचे. ओके
आता नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊयात आपण. चेंज द पोलार कोऑर्डिनेट. Change the polar coordinate and evaluate integration with limit 0 to 1, 0 to 1, 0 to, sorry, y to 1. Next, y to 1, x square divided by x square plus y square 3 by 2 dx dy. ठीक आहे. तर या ठिकाणी आपण पहिल्यांदा दिलेले लिमिट्स लिहूयात. गिवन इंटिग्रेशन विथ लिमिट 0 to 1, y to 1. सो हिअर आता इथे बघा y to 1 आहे म्हणजे लिमिट्स कशाचे आहेत, x चे लिमिट्स आहेत. x is equal to y to x is equal to 1. So first write that x is equal to y to x is equal to 1. त्याच्यानंतर y चे लिमिट्स जे आहेत y is equal to 0 to y is equal to 1. ठीक आहे, हे झाले लिमिट्स. मग आता एरिया कन्सिडर करायचा आहे. दिलेल्या लिमिट्स वरनं एरिया कोणता दिलेला आहे बघा. आता पहिल्यांदा आपण काढूया तिथं. हा y ऍक्सिस कन्सिडर केला, x ऍक्सिस. त्याच्यानंतर x इज इक्वल टू y आहे म्हणजे ही एक लाईन येणार आपली. ओके. मग आता या ठिकाणी बघा इथं एरिया कोणता दिलेला आहे. x इज इक्वल टू y झाला, x इज इक्वल टू 1 आणि y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1. मग आता इथे सपोज या ठिकाणी कुठेतरी तुमचा y इज इक्वल टू 1 ची लाईन असेल. इन सेम वे इथे कुठेतरी तुमचं x इज इक्वल टू 1 ची लाईन असेल. ओके. मग एक्झॅक्ट एरिया कोणता दिलाय सांगा मला. दिलेला एरिया कोणता आहे म्हणजे हा 1 आहे का 2 आहे. लिमिट वरनं सांगा. आपण हॉरिझॉन्टल स्ट्रीप कन्सिडर केली, त्यांनी दिलेली स्ट्रीप जी आहे ती हॉरिझॉन्टल स्ट्रीप आहे. ठीक आहे. लिमिट्स आपल्याला माहिती आहेत. हॉरिझॉन्टल स्ट्रीपचे लिमिट्स कुठले आहेत बघा. x इज इक्वल टू y टू x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1. म्हणजे एरिया कोणता आहे तो सांगा, एक्झॅक्ट एरिया. फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड येणार. कारण सांगते तुम्हाला इथे बघा, दिस विल बी द रिजन ऑफ दॅट इंटिग्रेशन. एक्झॅक्ट त्या फंक्शनची जो काही फंक्शन आहे तो या एरियामध्ये राहणार. कारण सांगते आता या त्या ठिकाणी तुम्हाला हॉरिझॉन्टल स्ट्रीप दिली, सॉरी हॉरिझॉन्टल स्ट्रीप दिली, y to 1 आहे ना इनर इंटिग्रल. म्हणजे इथे बघा दिलेली स्ट्रीप हॉरिझॉन्टल स्ट्रीप आहे. The given strip is horizontal with the limit x is equal to y. या लाईनला स्टार्ट होते, कुठं संपते, x इज इक्वल टू 1 ला. त्याच्यानंतर y इज इक्वल टू 0 ला स्टार्ट होतं आणि या ठिकाणी ही जी लाईन आहे तर y इज इक्वल टू 1 ला संपते. हे लक्षात आलं. पहिल्यांदा हे कार्टेशियन फॉर्म मध्ये आपण जो एरिया त्याने दिलेला डिसाइड केलेला आहे तो एरिया घेतला आपण विथ द लिमिट. ओके. आता याच्यानंतर आपल्याला हे पोलार मध्ये कन्वर्ट करायचंय. मग पोलार मध्ये कन्वर्ट करताना आपण काय करतोय, ही जी हॉरिझॉन्टल स्ट्रीप आहे ती आपण रेडियल स्ट्रीप मध्ये कन्वर्ट करतोय. एरिया हाच असणार आहे आपला. चेंजिंग आता या ठिकाणी याच एरियामध्ये आपण स्ट्रीप कन्सिडर करतोय, ती आहे रेडियल स्ट्रीप. अशी स्ट्रीप कन्सिडर करतोय आपण. ओके. आता ही स्ट्रीप कन्सिडर केल्यानंतर आता याचे लिमिट्स बघा. लिमिट्स काय आहेत आता, आधी काय आता आपले होते y इज इक्वल टू 1 आहे, ही लाईन कन्सिडर केली, y इज इक्वल टू 1 आहे. ही लाईन कन्सिडर केली, x इज इक्वल टू 1 आहे. त्याच्यानंतर
now we are going to consider in polar form. So it will be theta is equal to 0. It is theta is equal to pi by 2. हा theta is equal to इकडचा तुमचा जो असेल theta is equal to pi असेल आणि इकडे theta is equal to 3 pi by 2. ओके, आता आपल्याला फक्त फर्स्ट क्वाड्रंट कन्सिडर करायचंय कारण दिलेला एरिया तो फर्स्ट क्वाड्रंट मध्येच आहे. मग आता इथं r चे लिमिट सांगा मला. r स्टार्ट्स विथ, इथं बघा x इज इक्वल टू y आहे. पहिल्यांदा लक्षात घ्या x इज इक्वल टू y दिलाय, त्याच्यानंतर x इज इक्वल टू 1 आहे. जस्ट आय एम रायटिंग वन्स अगेन, x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू 1. x ची व्हॅल्यू काय पुट केली आपण, r cos theta. r cos theta is equal to 1. Therefore r is equal to 1 upon cos theta. आणि 1 upon cos theta काय असतो तुमचा, sec theta. ठीक आहे, हे लक्षात आलं पहिल्यांदा. येस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? येस मॅम. Yes, ma'am. ओके, आता त्याच्यानंतर म्हणजे लिमिट्स काय असतील r चे, r is equal to 0. r starts with that origin and ends with sec theta. r starts with 0, r is equal to sec theta, ends with that sec theta. कारण या लाईनला संपलंय तुमचं, x is equal to 1 ला संपलंय तुमचं आणि x ची व्हॅल्यू जर आपण r cos theta ठेवली तर त्याच्यावरून आपल्याला r ची व्हॅल्यू मिळते r is equal to sec theta. ठीक आहे, त्याच्यानंतर x is equal to y ही एक लाईन आहे. x is equal to y कन्सिडर केलं, x is equal to y, या ठिकाणी r cos theta is equal to r sin theta. ओके, r cos theta is equal to r sin theta. आता r divided by r is equal to sin upon cos. 10. That is tan theta. या 45. ठिकाणी tan theta. म्हणजे आता या ठिकाणी काय असणार आहे तुमचा, 1 is equal to tan theta. So theta is equal to काय असेल, tan inverse of 1. That is pi by 4. म्हणजे याची व्हॅल्यू या ठिकाणी जी x is equal to y ही लाईन दिली आहे, तर या ठिकाणी तुमचा असणार आहे theta is equal to pi by 4. मग आता या ठिकाणी मला सांगा, लिमिट्स आपल्याला r चे लिमिट्स मिळालेत. r is equal to 0 to r is equal to sec theta. हे क्लिअर झालं सगळ्यांना? Yes. नाव दिस रेडियल स्ट्रीप हा 0 पासून सेक थिटा पर्यंत आहे. इथं ही रेडियल स्ट्रीप या 2 पॉइंट मध्ये मूव्ह होते, इथून इथपर्यंत. इथं काय तुमचं थिटा 0 आहे आणि कुठेपर्यंत जाणार ती, x इज इक्वल टू y. x इज इक्वल टू y त्याची व्हॅल्यू काय काढली आपण पोलर फॉर्म मध्ये, थिटा इज इक्वल टू पाय बाय 4. म्हणजे थिटाचे लिमिट्स काय असतील, थिटा व्हॅरीज फ्रॉम 0 टू पाय बाय 4. हे प्रत्येकाला क्लिअर झालं? लिमिट्स क्लिअर झाले सगळ्यांना? लक्षात आले लिमिट्स कसे घ्यायचे? Yes, ma'am. ओके, आता पुढे बघूयात आपण. तर लिमिट्स घेऊयात, त्याचे इंटिग्रेशन घेऊयात आणि त्याचे लिमिट्स घेऊयात. सो हिअर आय एम टेकिंग दॅट इंटिग्रेशन विथ लिमिट. आउटर लिमिट्स आर ऑफ थिटा 0 टू पाय बाय 4. त्याच्यानंतर r चे लिमिट्स असतील 0 टू सेक थिटा. ओके, त्याच्यानंतर या ठिकाणी एक्स स्क्वेअर आहे न्यूमरेटर मध्ये. सो r स्क्वेअर cos square theta divided by x square plus y square, r square cos square theta plus r square sin square theta raised to 3 by 2 आणि dx dy साठी r dr d theta. Just going to simplify this. Integration from 0 to pi by 4, 0 to pi by 4, then 0 to sec theta, r square cos square theta. याच्यातनं r square कॉमन काढला, इथं बघा r square आहे न्यूमरेटर मध्ये, डिनॉमिनेटर मध्ये आहे r square raised to 3 by 2, r square raised to 3 by 2. म्हणजे आता या ठिकाणी काय मिळेल तुम्हाला, r क्यूब मिळेल. R cube. आणि इथे एक r आहे, म्हणजे हा पण r क्यूब झाला. इथला r घेतला, r इंटू r स्क्वेअर, इट विल बी r क्यूब. r क्यूब डिवायडेड बाय r स्क्वेअर इन रेस टू 3 by 2 म्हणजे परत r क्यूब, म्हणजे r क्यूब डिवायडेड बाय r क्यूब झाला. ठीक आहे, म्हणजे r क्यूब कॅन्सल झाला तुमचा. मग इथं राहतं काय बघा, कॉस स्क्वेअर थिटा. या ठिकाणी बघा कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा दॅट इज 1.
इथं लिहिते मी इथं r cube into cos square theta divided by taking r as a common term r square raised to 3/2 आणि परत cos square theta plus sin square theta raised to 3/2 इथं dr d theta. Okay, which is equal to integration from 0 to pi by 4, 0 to sec theta, r cube cancel, cos square theta divided by cos square plus sin square that is 1. म्हणजे आता या राहतं काय त्या ठिकाणी फक्त cos square theta राहतं. So it is cos square theta dr d theta. Now integrate with respect to r first. So integration from 0 to pi by 4, cos square theta as it is, integration of dr that is r with limit 0 to sec theta. ठीक आहे. त्याच्यानंतर which is equal to integration from 0 to pi by 4, integration from 0 to pi by 4 cos square theta into, put the upper limit and lower limit, sec theta minus 0. ओके, मग आता या ठिकाणी बघा sec theta म्हणजे काय 1 upon cos theta. So integration from 0 to pi by 4 cos square theta into 1 upon sec theta. It is cos theta. Cos theta. cos theta d theta. Now tell me that integration of cos theta Minus sin theta. Minus sin theta. minus cos theta चे integration Plus Plus sin sin. Plus sin डेरिव्हेटिव्ह theta. cos Sin sin theta. मायनस येतं ना. इट इज फक्त sin theta. Sin theta with limit 0 to pi by 4. Okay, which is equal to, आता अप्पर लिमिट पुट करा, sin pi by 4 one by root 2. sin pi by 4 minus sin 0. हाँ, sin pi by 4 1 1 by upon 1 by root 2. 1 by root 2. root And 2. sin 0, sin 0 0. 0. 0. Zero. So here we are getting that value of that given integration in polar form, that is 1 upon root 2. Is it clear to all? Yes, ma'am. प्रत्येकाने समजले आता? Yes, ma'am. Okay. नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊयात आता. Evaluate, change to polar and evaluate. Change to polar and evaluate. Integration from 0 to a, zero to square root of a square minus x square e raised to minus x square plus y square dx dy. ओके, आता या ठिकाणी आपण चेंज टू पोलार करतोय. चेंज टू पोलार करताना पहिल्यांदा एरिया डिसाइड करायचंय. लिमिट्स ऑफ इनर इंटिग्रल्स, प्लीज टेल मी दॅट विच आर इन एफ ऑफ एक्स. कशाचे आहेत आता ते y चे लिमिट्स आहेत. सो y इज इक्वल टू 0 to y is equal to square root of a square minus x square. X is equal to 0 to x is equal to a. ओके, मग आता हे जे लिमिट्स आहेत x is y is equal to 0 to y is equal to square root of a square minus x square. Therefore, x square plus y square is equal to a square.
दॅट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. देन लाईन आहे इथं x इज इक्वल टू a ची लाईन आहे. x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a. मग अशी जसं काढलं होतं आपण तसं सर्कल काढतोय परत आता. So taking circle with the equation x square plus y square. Okay. आता या सर्कल मध्ये मला एक्झॅक्ट एरिया कोणता असेल सांगू शकते कुणी? फर्स्ट क्वाड्रंट. फर्स्ट क्वाड्रंट. एरिया जो आहे तुमचा हा फर्स्ट क्वाड्रंटचा असणार आहे. दिस इज द एक्झॅक्ट एरिया वेअर स्ट्रीप कोणती कन्सिडर केली? दिलेली स्ट्रीप कोणती आहे? वर्टिकल. व्हर्टिकल आहे. ओके, आता याच्यामध्ये आपल्याला स्ट्रीप कन्सिडर करायची आहे, ती आहे रेडियल स्ट्रीप. या ठिकाणी आपण रेडियल स्ट्रीप कन्सिडर करतोय. सो कन्सिडर अ रेडियल स्ट्रीप इन दिस एरिया. या ठिकाणी. ओके, मग आता या ठिकाणी मला लिमिट्स सांगा. लिमिट्स काय असतील? दिलेल्या स्ट्रीप वरनं, दिलेल्या लिमिट वरनं मला आता नवीन इथं r इज इक्वल टू 0 असणार आहे एवढं माहितीये मला. हा इथं थिटा इज इक्वल टू 0 आहे. त्याच्यानंतर थिटा इज इक्वल टू π/2 आहे. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये असल्यानंतर मी एवढंच कन्सिडर करते, बाकीची काही गरज नाहीये. मग आता r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू a. ओके, मग थीटा इक्वल टू 0 टू π/2. is equal हा. to 0. थिटा इज इक्वल टू 0 to 0 to येस, म्हणजे π/2. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये ही मूव्ह होणार, इथून इथपर्यंत मूव्ह होणार. म्हणजे लिमिट्स जे आहेत ते आहेत r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू a. देन थिटा इज इक्वल टू 0 टू थिटा इज इक्वल टू π/2. ओके, मग आता आपण हे सॉल्व्ह करूयात. इंटिग्रेशन घेऊया इथं आता. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू a e रेज टू मायनस r स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस r स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा. आणि dx dy साठी काय असणार आहे आपला? r dr d थिटा. ओके, सो हियर इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, 0 टू a e रेज टू मायनस r स्क्वेअर into Manas sir, this will be the function. Now tell me that integration. आता या ठिकाणी इंटिग्रेशन घेताना e raised to r square आहे. आता या ठिकाणी सबस्टिट्यूशन काय करणार तुम्ही? r square equal to t. Yes, r square is equal to t. Put r square is equal to t. Therefore 2r dr is equal to dt. Therefore r dr is equal to dt by 2. मग आता या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण r स्क्वेअर साठी दुसरा व्हेरिएबल पुट केले, म्हणजे ऑब्विसली आपण त्या ठिकाणी जे काही लिमिट्स असतील ते चेंज करतील. 0 आणि a आहेत. ज्यावेळेस r ची व्हॅल्यू 0 आहे, 0 येते, when r is equal to 0 t will be 0. when r is equal to a, what is the value of t? रूट a, स्क्वेअर रूट a. r ची Root of व्हॅल्यू a. a पुट केली, कसं रूट असणार आहे? r स्क्वेअर म्हणजे इथे a स्क्वेअर. हा, a स्क्वेअर राहणार ना. r ची व्हॅल्यू a जर पुट केली तर t म्हणजे काय असणार तुमचा? a स्क्वेअर असणार आहे. म्हणजे हे जे इंटिग्रेशन असेल तुम्हाला असं मिळेल परत. इंटिग्रेशन विथ लिमिट 0 टू π/2, 0 टू a स्क्वेअर a square e रेज टू minus t minus t into r dr, dt that by is 2 dt by 2 d theta. d theta. ओके, मग आता या ठिकाणी इव्हॅल्युएट करूयात हे इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, 0 टू π/2. आता इंटिग्रेशन ऑफ 1/2 कॉन्स्टंट आहे तो. इंटिग्रेशन ऑफ e रेज टू मायनस टी.
E minus e raised minus to e raised to minus t with limit 0 to 0 to a a square square. d theta. ठीक आहे. आता अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट पुट करूया तिथं. It is equal to 1/2 integration from 0 to pi by 2 minus e raised to minus a square minus minus becomes plus e raised to 0 d theta, which is equal to 1/2 integration from 0 to pi by 2 in bracket we are getting 1 minus e raised to minus a square d theta. आता या ठिकाणी 1 minus e raised to minus a square कॉन्स्टंट आहे. आता फक्त या ठिकाणी इंटिग्रेशन ऑफ d theta घ्यायचंय. सो इंटिग्रेशन ऑफ d theta इट इज इक्वल टू हाफ into 1 minus e raised to minus a square into integration of d theta, that is theta, with limit 0 to pi by 2. ठीक है. नेक्स्ट अप्पर लिमिट पुट करा. काय मिळतं बघा आता इथं. सो हियर इंटिग्रेशन is equal to 1 Theta. upon minus pi by 4 into 1 minus e raised to minus a square. This is the answer. मॅम ए क्यूब ना. E cube कशाला? क्यूब कुठे मॅम आलाय? ए क्यूब जस्ट अ मिनिट, जस्ट अ मिनिट. हा, ए क्यूब कसं येणार? क्यूब कुठे येतो? कशाचं क्यूब म्हणताय तुम्ही? नाही मॅम बरोबर आहे. हा, इथं फक्त टी ची व्हॅल्यू पुट केली ना आपण, मायनस टी दॅट इज ए स्क्वेअर. मग आता 1 मायनस मायनस ए स्क्वेअर, मग इथे क्यूबचा प्रश्नच येत नाही. ई रेस टू 0 दॅट इज 1. हा, पहिल्या स्लाइड मध्ये एक आर स्क्वेअर ची मायनस पहिल्या स्लाइड मध्ये ते आर स्क्वेअर ची टी व्हॅल्यू केली ती हा, आर स्क्वेअर इज इक्वल टू टी पुट केलं, बरोबर आहे. कुठलं इक्वेशन होते मग इकडे बघा, ते इक्वेशन हे आहे, ई रेस टू मायनस आर स्क्वेअर इंटू आर डी आर डी थिटा. हे कशावरनं आलेलं आहे? ज्यावेळेस आपण एक्स आणि वाय च्या व्हॅल्यू पुट केलेल्या आहेत. एक्स ची व्हॅल्यू आर कॉस थिटा, वाय ची व्हॅल्यू आर साइन थिटा पुट केली आपण. म्हणजे एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर आणि वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर साइन स्क्वेअर. त्याच्यामधनं आर स्क्वेअर कॉमन काढला, कॉस स्क्वेअर प्लस साइन स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 येतं. म्हणजे या ठिकाणी ई रेस टू मायनस आर स्क्वेअर आणि हा इथला डीएक्स डीवायचा जो फॉर्म आहे तो आपण पोलर मध्ये कन्वर्ट करतोय. सो आर डी आर डी थिटा. सो अकॉर्डिंग टू दॅट वी हॅव सॉल्व्ड. त्या ठिकाणी आर स्क्वेअर ची व्हॅल्यू आपण टी पुट करतो, डेरिव्हेटिव्ह घेतोय आणि त्या ठिकाणी परत लिमिट्स चेंज करतोय. अँड आफ्टर दॅट वी आर इव्हॅल्युएटिंग द गिव्हन इंटिग्रेशन अँड फायनली वी आर गेटिंग दॅट आन्सर, दॅट इज पाय बाय 4 इंटू 1 मायनस ई रेस टू मायनस ए स्क्वेअर. प्रत्येकांना हे समजलं का? येस येस मॅम. हा, मग आता एक काम करायचं. कालचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले सगळ्यांनी? कॉस पायचं, सॉरी कॉस वाय अपॉन वाय हे एक्झाम्पल दिलं होतं मी. सॉल्व्ह केले सगळ्यांनी? येस. हा, नेक्स्ट एक्झाम्पल देते मी होमवर्क साठी. ते सॉल्व्ह करा. नाही सॉल्व्ह झालं तर मी परत सॉल्व्ह करून देते. इव्हॅल्युएट the given integration by changing into polar form. 0 to a, 0 to square root of a square minus x square sine of pi by a square in bracket a square minus x square minus y square dx dy.
ठीक आहे, हे इक्वेशन सॉल्व्ह करा, हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा. नाही आलं तर मी परत एकदा सॉल्व्ह करून देते. मॅम ते cos y बाय y चा आन्सर काय? 1 येईल, त्याचा आन्सर 1 मिळेल आपल्याला. येस मॅम 1 आला. 1 आलेला आहे त्याचा आन्सर. ओके, येस. ठीक आहे. जस्ट आय हॅव टू टेक अटेंडन्स. रोल नंबर 1 2. बहिरवाडे कुठे गेलेत? आहेत का जागेवर? 3 4 5 6 7 absent. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. रोल नंबर 16 चोरमाले लास्टला आहे का तुम्ही? 16 नंबर absent. Roll number 7 16 66 63 63 58 48 43 42 41 40 38 36 32 absent. 30 roll number 30 25 okay, thank you all of you.